الحمد لله الذي من علينا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد وعلى تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجا چھڑ گیا اللہم وعلی آلِ سیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وأيضا قال الله تعالى في مكان آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال الله تعالى في مكان آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার মনে হচ্ছে আপনার দূরে আমার আরো একটু কাছে আপনাদের দরকার যদি সম্ভব হয় আরেক চেয়ার সামনে আসেন এই তো কাছে আসেন আরো কাছে হ্যাঁ ঠিক আছে মাশাআল্লাহ যুবকরা সামনে আসো कैसे हैं आप अच्छा है এবার সবাই মিলে আরেকবার বলেন মারহাবা মারহাবা সাদাকাল্লাহু মাওলানা আল-আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল আমিনুল মাকিনুল কারীমুর রাউফুর রহিম ওয়া নাহনু আলা যালিকা লামিনাশ শাহিদিন ওয়াশ শাকিরিন والحمد لله رب العالمين ربي صلي وسلم وبارك عليه
ইয়া আরাবি, ইয়া খরশি, ইয়া হাশমি, ইয়া লখবি, ইয়া মক্কি, ইয়া মদনী, ইয়া মুত্তলবি। সকলে একবার ইমানি জজবা নিয়ে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। সামনে যারা বসেছেন আওয়াজ করতেই হবে, না হলে আমি আওয়াজ করতেই পারবো না। আরেকবার বলেন ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ, ইয়া নূর আল্লাহ, ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। আমার এখনো মনে আছে গত বছর এই প্রোগ্রামের যে একটা অন্যরকম স্পন্দন ছিল। প্রত্যেকটা দোকানদার ভাই দোকান বন্ধ করে ইমামে কারবালা, সুলতানে কারবালার আলোচনা শোনার জন্য চারিদিকে ভিড় জমিয়েছে। আজকেও তার ব্যতিক্রম ইনশাআল্লাহ হবে না। ওনারা এখনো চিন্তা করছেন আসবো কি আসবো না, বসবো কি বসবো না। আমি বলবো রানীরহাট বাজারে প্রতিদিন এই মাহফিল হবে না, ঠিক কিনা জোরে কথা বলেন। এই মাহফিল আজ বছরে একদিন হচ্ছে। সুতরাং I would like to request all of the young people of this area, please come forward and sit down with full of discipline, and all of the businessmen please come forward, just listen for 10 minutes. 10 মিনিটের জন্য শুনুন আমরা কি বলছি। প্রথমে আমি সালাম দিতে চাই ইমামে কারবালাকে, সুলতানে কারবালা ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সালাম দিতে চাই। আমরা সবাই মিলে সালাম দেব। সাউন্ড সিস্টেম গত বছরের তুলনায় ভালো হয়েছে কিনা আমি চিন্তায় আছি। একটু বাড়ান, একটু বাড়িয়ে দেন, আউটপুট বাড়ান। 3 পেয়ার সাউন্ডের দরকার ছিল। যাই হোক, সবাই মিলে মেরে হুসैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, হয় না अस्सलाम या हुसैन। और झूमছে अस्सलाम या हुसैन, या हुसैन बोलो अस्सलाम या हुसैन। या हुसैन अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या अस्सलाम या हुसैन। जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया और बुला करके नाहक सताया गया, जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया और बुला करके नाहक सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अस्सलाम, झूम झूम के अस्सलाम या हुसैन, हुसैन अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम
हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुफर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। या हुसैन अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ঐতিহ্যবাহী ইকো বন্ধ করে রাজানগর ইসলামপুর সুন্নি ঐক্য পরিষদ রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রামের ব্যবস্থাপনায় পবিত্র শুহাদায়ে কারবালার স্মরণে ঐতিহাসিক পঞ্চমতম সুন্নি সম্মেলনের সম্মানিত উদ্বোধক মুফতি মৌলানা সাইফুল ইসলাম আল কাদরি সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী, অধ্যক্ষ হযরত হাসি ফকির ও রহমতুল্লাহ আলাই মাদ্রাসা রাউজান আওয়াজ দিয়ে বলেন মারহাবা। আজকে সম্মানিত প্রধান অতিথি জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য ফকিহ ওস্তাদুল আসাতিজা আল্লামা মুফতি আবুল হাসান মোহাম্মদ উমাইর রিজভী সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী আওয়াজ দিয়ে বলেন মারহাবা। আজকে সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ দিদারুল আলম সাহেব, সভাপতি রাজানগর ইসলামপুর সুন্নি ঐক্য পরিষদ, এবং স্টেজে উপস্থিত অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, অতিথিবৃন্দ, বিশেষ করে মাওলানা হাফেজ শহীদুল্লাহ সাহেব কিবলা সহ আপনারা মুহূর্তের মধ্যে যারা চারপাশ থেকে ছুটে এসে মাত্র 10 সেকেন্ড থেকে 20 সেকেন্ডের মধ্যে গোটা এলাকাকে জমজমাট করে তুলেছেন, সকলে আমার সালাম গ্রহণ করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কারেন্ট চলে যেতে পারে কিন্তু হুসাইনিরা যেতে পারে না। কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন? হুসাইনিরা বিদ্যুতের উপরে নির্ভরশীল নয়, হুসাইনিরা কোনো ধরনের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়, যখন যেমন তখন তেমন, এটাই হুসাইন আমাদেরকে শিখিয়েছে। সুতরাং আমরা সবাই আপন আপন জায়গায় থাকবো। মাশাআল্লাহ। আমাকে আমার প্রাণপ্রিয় রাহবার আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ তাহের শাহ সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী দোয়ায় এবং এই রাঙ্গুনিয়া, আমি যদি আপনাদের জায়গায় ওখানে থাকতাম এই প্রশ্ন আমি করতাম দাঁড়িয়ে যে হুজুর প্রত্যেক বছর কেন কারবালার মাহফিল করতে হবে? মিশরের সাথে আর্জেন্টিনার ফুটবল খেলা ছিল, ঠিক কিনা? জোরে কথা বলেন তো।
সেদিন যখন আর্জেন্টিনা জিতেছে, বাংলাদেশের এক মুসলমানের ছেলে বলেছে মেসি নাকি মুসা হয়ে আসছে। একটু নাউজুবিল্লাহ জোরে বলতে হবে আপনাদের। মেসি নাউজুবিল্লাহ মুসা হয়ে এসেছে, আর মিশর ফেরাউন হয়ে এসেছে। তো মেসি মিশরকে হারিয়ে ফেরাউনকে হারিয়েছে, এমন কথা মুসলমানের মুখ দিয়ে বের হয়েছে। এক। দুই নাম্বার, আমাদের বাংলাদেশের একটা তরুণদের একটা ভেরি স্পেশাল পেজ আছে, ওয়ে টু হিকমা। আমাদের জামিয়ান, চিটাং ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটির তরুণরা মিলে এই পেজ চালায়। ওখানে রিসেন্টলি এক ফুটবল খেলার আসরে গিয়ে তারা 2-4 জনকে জিজ্ঞেস করলো, ভাইজান আপনি কোন দল সাপোর্ট করেন? বলে আমি এমুক দল। কয়েকজন প্লেয়ারের নাম বলেন, ছটছট বলে দিয়েছে। বলে একটু বলেন তো আহলে বাইত এর সদস্যদের নাম জানেন? তখন সে বলল, সরি আমি তো জানি না, মুসলমানের ছেলে। এরপর আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোন দলের? আমি ব্রাজিলের। 3 জন লেজেন্ডারি প্লেয়ারের নাম বলেন। তখন 3 জন প্লেয়ারের নাম বলেছে যেগুলো তার জন্মের আগের প্লেয়ার। কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আমার নবীর কিছু লেজেন্ডারি সাহাবা আছে যারা এই দুনিয়াতে বসে জান্নাত নিয়ে নিয়েছিলেন, তো আপনি ওখান থেকে 2-3 জনের নাম যদি বলতে পারতেন। তখন ওই তরুণ একজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবার নাম বলতে পারে নাই। তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে, এই মাহফিল গুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়, আগামী 2 বছর লাগাতার বন্ধ থাকলে আপনি দেখবেন যে আহলে বাইতের নাম সহ সমাজ থেকে মুছে যাচ্ছে। ঠিক কিনা জোরে কথা বলেন। কারণ আপনাকে জানতে হবে এই আসর এই মাসে কেন হচ্ছে। এই আসরটা 1 মাস আগে হতে পারত, 1 মাস পরে হতে পারত। আমরা বসে আছি, ওরা বসে নাই। ওরা বছরকে বছর প্ল্যান করে কিভাবে মুসলমানের তরুণ প্রজন্মের অন্তর থেকে নবীর মোহাব্বত কেড়ে নেওয়া যাবে, সাহাবার মোহাব্বত কেড়ে নেওয়া যাবে, আহলে বাইত রাসূলের প্রেম কেড়ে নেওয়া যাবে। কোন কোন টোপ দিলে, যেখানে আজকের দিনে এই সমস্ত যুবকরা প্রশ্ন করার কথা ছিল, কেন ইমামে হুসাইন কারবালার মাঠে এজিদকে মানেন নাই? কি কারণে আলী আসগর শহীদ হয়েছে রাদিয়াল্লাহু তাআলা? কি কারণে ইমামে হুসাইনকে গলা দিতে হলো? আমার দায়িত্ব কি? এই কারণে আমার কি করণীয় আজকে এসে? এই চেতনা যেখানে ধারণ করার কথা, সেখানে তরুণ প্রজন্ম ব্যস্ত মেসিকে মুসা বানাতে। ঠিক কিনা জোরে কথা বলেন। সেজন্য আমি আপনাদেরকে বলছি, আমি ঘটনা বলে আপনাদেরকে কাঁদাবো, আবার একটু হাসাবো, ওই কাজ আমার না। আমার কাজ হলো যে আপনাদের ভিতরে ফাইন্ড আউট করে বুঝিয়ে দেওয়া যে আপনার দায়িত্ব এটা, আপনি করছেন ওটা। আপনাকে বানানো হয়েছে, ইউ মেড ফর ইট, আপনি এটার জন্য সৃষ্টি হয়েছেন, কিন্তু আপনি ওটা করছেন না। সেজন্য আল্লাহ বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারেরা, লা তাত্তাখিজুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা আউলিয়া, তোমরা ইহুদি এবং নাসারাকে বন্ধু বানাবে না। আর যে বলেন বন্ধু বানাবে না। আল্লাহ কেন বানাবো না? কারণ বাদুহুম আউলিয়াউ বাদিন, তারা তাদের বন্ধু। আমেরিকা ইসরায়েলের বন্ধু। ঠিক কিনা কথা বলেন না? আরো জোরে বলেন। ইসরায়েল আমেরিকার বন্ধু, আর্জেন্টিনা ইসরায়েলের বন্ধু, ব্রাজিল ইসরায়েলের বন্ধু, তারা তাদের বন্ধু। আজ সেই বন্ধু তুমি বানাতে পারবে না, কারণ তোমার নামের আগে বাঙালি আছে, এটা পরে, রাঙ্গুনিয়াবাসী ওটা পরে, তোমার নামের আগে রাজানগরী ওটা পরে, তোমার নামের আগে আছে তুমি মুমিন। ঠিক কিনা জোরে কথা বলে। ইমানদার। আরে ইমানদার হওয়ার কারণে তুমি যাকে তাকে বন্ধু বানাতে পারো না।
একটার নাম তোমার মোবাইলে, তোমার গায়ে, তোমার কাপড়ে লিখতে পারো না? তোমার জন্য রেস্ট্রিকশন রয়েছে। আল্লাহ তো যারা বন্ধু বানাচ্ছে তাদের কি হবে? রাজানগর, রানীহাট বাজারের মানুষ কান খুলে শোনেন, আমি ফুটবল খেলার বিরোধী নই, আমি ফুটবলের নামে উন্মাদনার বিরোধী, ফুটবলের নামে অতিরঞ্জনের বিরোধী, ফুটবলের নামে সতর দেখানোর বিরোধী, ফুটবলের নামে জুয়া খেলার বিরোধী, ফুটবলের নামে একে অপরকে মারার বিরোধী, গালি দেওয়ার বিরোধী, হত্যা করার বিরোধী। ঠিক কিনা? জোরে হাত তুলে বলেন। এটা মাথায় রাখতে হবে। সেজন্য আমার আল্লাহ বলছেন, ওয়ামাই ইয়াতাওয়াল্লাহুম মিনকুম ফাইন্নাহু মিনহুম, যে এই কথা শোনার পরেও নিজেকে পাল্টাবে না, সে তাদের হয়ে যাবে, তাদের। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, আল্লাহ কোন জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। ঠিক কিনা? জোরে কথা বলেন। তো এখন প্রশ্ন, যেখানে উন্মাদনা চলছে সারা বাংলাদেশে ফুটবলের নামে, খেলার আসরের নামে, সেখানে আপনারা কারা? যারা আহলে বাইতের মাহফিলে এসে বসে আছেন, আপনারা যারা এখানে টুপি দিয়ে, উত্তর হলো আমেরিকা যখন ইরানকে মিসাইল মারে, ইরানের কাছে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আছে যেটা আকাশেই তাদের ওই মিসাইল ধ্বংস করে দেয়। ঠিক কিনা? জোরে কথা বলেন। ইরান যখন ইসরায়েলে মারে 300-400 একসাথে মারে, 2-3টার বেশি পড়ে না, কারণ তাদের কাছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, আয়রন ডোম আছে। আমাদেরও, আমরা যারা আহলে বাইতের প্রেমিক, সুবহানাল্লাহ জোরে পড়ে, আমরা যারা সাহাবায়ে কেরামকে মহব্বত করি, আমরা যারা রানীহাট বাজার থেকে জশ্নে জুলুস বের করি, আমরা যারা নবীর প্রেমে মিলাদ কিয়াম করি, আমরা যারা এই ধরনের প্রোগ্রাম দেখলে দাঁড়িয়ে যাই, আমাদেরও একটা ডিফেন্স সিস্টেম আছে। আমাদের কাছে যতই মিসাইল বানিয়ে, আমাদেরকে মোবাইল গেম বানিয়ে পাঠাক, অনলাইন জুয়া বানিয়ে পাঠাক, ফুটবলের আসর বানিয়ে পাঠাক, ক্রিকেটের আসর বানিয়ে পাঠাক, আমাদেরকে জায়গা থেকে নাড়তে পারে না। কারণ আমাদের চারপাশে ডিফেন্স সিস্টেম আছে। সেই ডিফেন্স সিস্টেমের নাম হলো আহলে বাইত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? জোরে কথা বলেন না। আমাদের ডিফেন্স সিস্টেম আসহাবে রাসূলুল্লাহ, আনসারে রাসূলুল্লাহ, যতদিন আমাদের সাথে আহলে বাইতে রাসূল, আসহাবে রাসূল, আওলাদে রাসূল থাকবে, ততদিন আমাদেরকে মুখ দিয়ে মেসিকে মুসা বলাতে পারবে না। ঠিক কিনা? আমরা ততদিন কোন ইহুদির স্লোগান দেব না, কোন নাসারার স্লোগান দেব না, কোন বাতিলের কথাই আমরা উঠবো আর বসবো না। ঠিক কিনা কথা বলে? সেজন্য আসেন, আমার নবীর আহলে বাইত রাসূলের আলোচনা আমরা প্রত্যেক বছর করি, আজকেও করতে চাই। কথাগুলো নতুন করে বানানোর কিছু নাই। কারবালার মাঠ যেটা আছে সেটাই আছে। সুবহানাল্লাহ পড়েন না। ইমামে কারবালা, সুলতানে কারবালা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ওনার যে পারিবারিক যে হিস্ট্রি, কোরআন স্পষ্ট বলছেন যে দুটি আয়াত খুবই কমন আহলে বাইতের শানে। তার মধ্যে একটা হলো নবীজি ইরশাদ করছেন, কুল, সুবহানাল্লাহ, হাবিব আপনি বলুন। যখন কোরআনুল কারীমে কুল আসবে তখন আপনি মনে রাখবেন এখানে তাওহীদও আছে, রিসালাতও আছে। আরো জোরে বলেন। কারণ আল্লাহ বলতে বলছেন আর নবী সেটা বলছেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা শুধু তাওহীদি জনতা নই,
আমরা তাওহীদ এবং রিসালত দুইটাই আমাদের সাথে আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজারান, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, শুধুমাত্র আমার পরিবারের মাওয়াদ্দত চাই। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী 63 বছরের হায়াতে যেই কাজগুলো করেছেন উম্মতের জন্য, আমরা 63,000 বছরেও সেই কাজ করা সম্ভব নয়। এত কষ্টের বিনিময়ে আমার নবী একটা জিনিস চেয়েছেন, আহলে বাইতে রাসূলের মুহাব্বত। সুবহানাল্লাহ। নবী পরিবারের মুহাব্বত। তো আজ আমার তরুণ প্রজন্মকে আগে চিনতে হবে নবী পরিবারের সদস্য কে কে। ঠিক কিনা? জোরে বলেন না। আপনি না চিনলে মুহাব্বত করার সুযোগ, মানুষ বলে যে চিনতে ভুল হলে সম্মান করতে ভুল হয়। আপনি যদি আল্লামা ওমায় রেজভী হুজুরকে না চিনেন ঠিকভাবে, হয়তো আপনি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ওনাকে দেখে সালাম নাও করতে পারেন, অথবা ওনার সাথে কথা নাও বলতে পারেন। ওনাকে চিনলে আপনি দাঁড়াবেন যে উনি জামিয়ার ফকিহ। সুবহানাল্লাহ পড়েন। সেভাবে আহলে বাইতে রাসূলকে চিনতে হবে। আমি আমার দুই দিকে অসংখ্য তরুণ প্রজন্মকে দেখছি। একজন স্মার্ট যুবক, তুমি একটু সামনে আসো। এই যে শার্ট পরা, এই যে বই হাতে, আসো। ভেরি গুড, আমার সামনে আসো। মাশাআল্লাহ। তোমার নাম কি? মোহাম্মদ রাইহান। তুমি কি চিনো আহলে বাইতে রাসূল কে কে? যে বলো তো একটু, দুই একটা নাম বলো। ইনশাআল্লাহ শিখবে, সে শিখতে দাঁড়িয়েছে। মারহাবা জোরে বলেন। আপনি বলেন আহলে বাইতে রাসূল কে কে? আর কে? মা ফাতেমা। আর কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। তুমি জেনে রাখো আহলে বাইত রাসূলের মূল যারা আহলে বাইত দুই প্রকার, একটা রাদাই, একটা মাসকানি। মেইনলি যাদেরকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তারা হচ্ছেন নবী, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। বলো, আমার নবীজি আছেন, মৌলা আলী আছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সাইয়্যিদা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ইমামে হাসান মুজতবা, ইমামে হুসাইন মুস্তাফা। এই পাঁচটা নাম জানলেও আপনি জান্নাতে চলে যেতে পারবেন। এই পাঁচটা নাম আপনার জানা থাকা জরুরি। এই যে পাঁচটা নাম আমি নিলাম, আমার পাঁচটা গুনাহ ঝরে গেছে মিনিমাম। আপনি পাঁচজন প্লেয়ারের নাম নিলে আপনার গুনাহ ঝরার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনি যদি একবার বলেন যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সাথে সাথে আপনার গুনাহ ঝরে গেছে। আপনি যদি একবার বলেন সাইয়্যিদা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, অন দ্য স্পট আপনার গুনাহ ঝরে গেছে। কারণ ওয়া যিকরুস সালিহিন কাফারা, যিকরুল আম্বিয়া মিনাল ইবাদা, নবীদের জিকির করা হলো নামাজের মতো ইবাদত। আরো জোরে না হস সুবহানাল্লাহ না হস। আর ওয়ালিদের, সাহাবাদের, আহলে বাইত, ওনাদের স্মরণ করা হলো গুনার কাফারা। আপনি বিনা কষ্টে একবার বলেন সিদ্দিক আকবর, বলেন গুনাহ পড়ে গেছে। এবার বলেন ফারুক আজম, গুনাহ পড়ে গেছে। উসমান জুন্নুরাইন, গুনাহ ঝরে গেছে। মৌলা আলী, সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। সিদ্দিক আকবর, ফারুক আজম, উসমান জুন্নুরাইন, মৌলা আলী, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো এই যে নামগুলো, দা সিগনিফিক্যান্সি, এরা অনেক দামি। আমি পরশুদিন কোথায় আসছিলাম? ইসলামপুর যে আসছিলাম এখানে। আপনারা কেউ কি ছিলেন ওই মাহফিলে? তুমি ছিলে, আর কেউ কি ছিল? ওদেরকে তো আসতে বলেছিলাম। আচ্ছা, 1 2 3 জন পাইছি। এই 5 জনের মূল্য কত? জি, কোরআন বলছে ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইয়ুযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইতি ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা।
আমি এই পাঁচজনের পরিচয়টা দেব, এরপরে ওই দুইজন আমার নবীকে কি নিয়ামত এনে দিয়েছে এটা আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব। একজন নড়বেন না। আল্লাহ চান, সুবহানাল্লাহ পড়ে। কথাটা এখানে বলা জরুরি যে আমি বলতেছি, খুব জরুরি এই কথাটা বলা। কারণ আমাদের দেশে, আচ্ছা ওইটা আমি, আহলে বাইতের প্রেমিকের নামে একদল আছে শিয়া, ঠিক কিনা জোরে কথা বলেন। আর এক দল আছে আহলে বাইতের বিরোধী, খারেজি। এই দুই দলের ব্যাপারে আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে, কারণ প্রজন্ম জানে না, বুঝে না, যে যেদিকে বলে সেদিকে চলে যায়। আল্লাহ চান যে আহলে বাইত থেকে সমস্ত অপবিত্রতাকে দূরে রাখতে। কে চান? আরো জোরে কে? ওই হোটেলের মালিক চান যে সমস্ত ময়লা আবর্জনা থেকে তার হোটেল দূরে রাখতে। আমার আব্বা আম্মা চেয়েছেন যে আমার থেকে সমস্ত অপবিত্রতা দূরে রাখতে। আজকের মাহফিল কমিটি চেয়েছেন স্টেজ থেকে সমস্ত অপবিত্রতা দূরে রাখতে। এক একজন এক এক জায়গায় অপবিত্রতাকে দূরে রাখতে চায়, কিন্তু আহলে বাইতের সদস্যরা এমন দামি যে ওদেরকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। আপনারা সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন নাই? आप गौर नहीं किया, इसलिए आपका आवाज और भी बुलंद होना चाहिए। सुभान अल्लाह। দায়িত্ব কে নিয়েছেন? আচ্ছা, আল্লাহ কতটুকু পবিত্র করতে পারে? আমাকে আমার বাবা মা ছোটবেলায় সাবান দিয়ে গোসল করাইছে, এরপরেও ছোট বাচ্চাদের অনেক ময়লা রয়ে যায় হাতে পায়ের নখে টোকে, কিন্তু যাকে পবিত্র করার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন, উনি কিভাবে পবিত্র করেছেন আল্লাহ একটু উদাহরণ দেই। এমন এমন হাদিস, আমার নবী হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলতেছেন, ইয়া আলী। आपने गौर नहीं किया, सुबहानअल्लाह नहीं कहा। ओ अली, ला यहिल्लु ली अहदिन अन यजनबा हाज़ाल मस्जिद गायरी ওয়া গায়রুক। গোসল ফরজ হওয়ার পরে মসজিদের ভিতরে ঢোকার অনুমতি পৃথিবীর কোন পুরুষের নাই, একমাত্র আমি নবীর আছে আর তুমি আলীর আছে। আমার নবী বলছেন যে আমি নবী আর তুমি আলী, এই দুজন ছাড়া আর কেউ গোসল ফরজ হলে মসজিদে ঢুকতে পারবে? গোসল করে ঢুকতে হবে, ফরজ গোসল। একমাত্র তুমি আলী আর আমি নবী। আমরা দুজনের গোসল ফরজ হলেও আমাদের মসজিদে ঢুকার অনুমতি আছে, কারণ আমাদের পবিত্রতার দায়িত্ব আল্লাহ। আপনি সুবহানাল্লাহ জুম সে नहीं कहा। তো আপনাকে আর্টিফিশিয়াল বানিয়ে অতিরঞ্জন করে মওলা আলীর শান বাড়াতে হবে না। মওলা আলী এমনিতেই শানদার, ঠিক কিনা জোরে কথা বলে। আপনি মওলা আলীর শান বাড়াতে গিয়ে ওনাকে নবীর উপরে তুলতে, ওনার নামটাকে আজানের ভিতরে ঢুকাতে হবে না, কালিমার ভিতরে ঢুকাতে হবে না। এমনিতেই ওনার শান, উনি আজিমুশ শান। সুবহানাল্লাহ পড়ে। এবার সাউন্ড নোট দে। এবার সৈয়দা, তৈয়বা, তাহেরা, জাহেদা, আবেদা, রাকিআ, সাজেদা, ফাতেমা, যাকে কোরআনে সাগর বলেছেন আল্লাহ, সাগর, সমুদ্র। মওলা আলী এক সমুদ্র, সৈয়দা ফাতেমা আরেক সমুদ্র। যার পবিত্রতা কেমন? জমিনের উপরে আসমানের নিচে একমাত্র নারী যিনি 30 দিনে 30 দিন নামাজ পড়তে পারতেন, একদিনও নামাজ গ্যাপ যেত না। কারণ নারীদের যেই কারণে নামাজ গ্যাপ হয় প্রত্যেক মাসে ন্যাচারাল, এটা প্রাকৃতিক, এটা না থাকলে রোগ, থাকলে সুস্থ,
ঠিক কিনা বলেন না? ওই ব্যাপারটাই ফাতেমাতুজ জাহরার কাছে ছিলই না, এবং উনি সন্তান জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে নামাজ পড়েছেন। তাহলে কতটুকু পবিত্র উনি! এই পবিত্রতা, দুই পবিত্রের ভিতর থেকে বের হয়েছে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা। কেন এত শান হবে তাদের? প্রশ্ন জাগতে হবে। এই দুজনের নাম ছিল স্পেশাল। এই দুজনের মায়ের বাবার বিয়ে হয়েছে আগে জান্নাতে। সুবহানাল্লাহ, নহদ দে, নহদ দে, নহদ দে। পৃথিবীতে বিয়ে হয় একবার। কয়বার? একবার। আর মওলা আলী আর ফাতেমাতুজ জাহরা, এই দুজনের বিয়ে একবার হয়েছে জান্নাতে, আরেকবার হয়েছে জমিনে। তাফসীর রুহুল বয়ান পড়েন, আপনি পেয়ে যাবেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিয়ের ওকিল কোন মানুষ, আর সৈয়দা ফাতেমা আর মওলা আলী এই দুজনের বিয়ের ওকিল স্বয়ং আল্লাহ। পৃথিবীর মানুষের বিয়ের খুতবা পড়ে কোন আলেম, মওলা আলী আর সৈয়দা ফাতেমার বিয়ের খুতবা পড়েছেন জিবরিল আলাইহিস সালাম। পৃথিবীর মানুষের বিয়ের সাক্ষী থাকে মানুষ, আর এই দুজনের বিয়ের সাক্ষী ছিল মিকাইল আর ইসরাফিল আলাইহিস সালাম। সুবহানাল্লাহ বলেন না আপনারা? পৃথিবীর মানুষ বিয়ে উপলক্ষে খেজুর দেয়, জিলাপি দেয়, মিষ্টি দেয়, আর এই দুজনের বিয়েতে জান্নাতে জান্নাতি গাছের ওই ফল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হুররা কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেয়েছে। বলে একটা দুইটা ফল যদি পৃথিবীতে পড়তো, পৃথিবীর মানুষ শেষ করতে পারত না খেয়ে। এবার আসেন আসল কথাই চলে যায়। কেন আপনি আহলে বাইতকে মোহব্বত করবেন? যারা গোটা জিন্দেগি আপনার জন্য কোরবান করেছে। পৃথিবীর মানুষের বিয়ের কাবিন 10 লাখ, 20 লাখ, 5 লাখ, 3 লাখ। সৈয়দা ফাতেমাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছেন, ও ফাতেমা, তোমার বিয়ের কাবিন কি দেব? উনি বলেছেন, আল্লাহ আজকে কাবিন নেব না, কাবিন জমা রেখে দিলাম। বলে কেন? বলে সময় হলে নিয়ে নেব। যেদিন কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে, হাসরের ময়দান কায়েম হয়ে যাবে, আমার নবীজির উম্মতরা নফসি 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 করবে, সেদিন আপনি দেখতে পাবেন হঠাৎ হাসরের মাঠে একটা আওয়াজ আসতেছে, ইয়া আহলাল জামে গুদ্দু আবসারাকুম হাত্তা তামুররা ফাতিমাতু বিনত রাসূলিল্লাহ। হে হাসরের মানুষ, সবাই মাথা নিচু করো, নবীর বেটি ফাতেমা পুলসিরাতের দিকে রওনা হচ্ছে। নবীর বেটি ফাতেমা, যাকে চন্দ্র সূর্য দেখে নাই, যাকে জিবরিল, মিকাইল, ইসরাফিল, আজরাইল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দেখতে পারে নাই, এমন পর্দাওয়ালা নারী, যার পর্দা নিয়ে আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান লিখেছেন, খুনে খৈরুর রসুল से जिनकी खमर उनकी बेलूस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा जाने अहमद के फातिमा पे लाखों सलाम। আল্লাহ 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 আল্লাহ, তুমি এখনো চিনো না তাকে? সে তোমার জন্য সেই ফাতেমাতুজ জাহরা কি করছে, আর তুমি তার খবর জানোই না। যখন হাসরের মাঠের দিকে উনি রওনা হবেন, সমস্ত গস কুতুব আবদাল আখিয়ার আওতাদ নুদাবা নুজাবা নাকিব সমস্ত মানুষ হাসরের মাঠে মাথা নিচু করে থাকবে ফাতেমাতুজ জাহরার পর্দার সম্মানে। আর সৈয়দা ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হাসরের মাঠে পুলসিরাতে কদম রেখে আবার পেছনের দিকে তাকাবেন, যিনি গোটা জিন্দেগি এক বেলা পেট ভরে খাবার খান নাই, যিনি গোটা জিন্দেগি ছেঁড়া কাপড় পরে জীবন যাপন করেছেন, যার ঘরে কোনো কাজের লোক রাখেন নাই। কেন? আব্বার উম্মতের কোন নারী যদি গরিব
থাকে, সে যেন নিজেকে নিজে বলতে পারে আমি কি গরিব, আমার চেয়ে আরো বেশি কষ্টে জীবন যাপন করেছিল সাইয়্যিদা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যিনি 3 দিন রোজা রেখেছিলেন শুধু এক গ্লাস পানি খেয়ে। কোরআন আয়াত নাজিল হয়ে গেছে কোরআনে, ওয়ায়ুতঈমুনা আত-তুআমা আলা হুব্বিহি মিসকিনা ওয়া ইয়াতীমা ওয়া আসীরা ইন্নামা নুতঈমুকুম লিওয়াজহিল্লাহি লা নুরিদু মিনকুম জাযাআন ওয়ালা শুকুরা। আজকে আপনার ঘরে ইফতারির বাটিতে কত রকমের খাবার থাকে, কত ইফতারি আপনি ফেলে দেন। সাইয়্যিদা ফাতেমার ইফতারের সামনে এক গ্লাস পানি ছিল, পানি, রুটি ছিল একটা, একজন গরিব এসেছে তাকে দিয়ে দিয়েছে। পরের দিন আবার রোজা রেখেছে, মিসকিন এসেছে তাকে দিয়ে দিয়েছে, আবার রোজা রেখেছে, ইয়েতিম এসেছে তাকে দিয়ে দিয়েছে, আবার রোজা রেখেছে। ওই কারাগার থেকে কয়েদি এসেছে, হাত পেতেছে তো দিয়ে দিয়েছে। 3 দিন রোজা রেখেছে শুধু পানি খেয়ে খেয়ে। সাইয়্যিদা ফাতেমা একবার হযরতে উসমান যুন্নুরাইন, হযরতে উসমান যুন্নুরাইন আমার নবীকে বাসায় দাওয়াত দিয়েছেন, দাওয়াত দিয়ে আজিমুশ শান মেহমানদারি করেছিলেন। আমার নবী যত কদম হেঁটে হেঁটে হযরত উসমানের ঘরে এসেছিলেন, হযরত উসমান প্রত্যেকটা কদম গনে গনে এই কদম বরাবর গোলাম আজাদ করে দিয়েছিলেন। মওলা আলী এসে বলে, ও আমার কলিজার টুকরা বিবি ফাতেমা, আমি তো গরিব, আমার ঘরে তো এত দামি আয়োজন নাই, আমি নবীকে একটু দাওয়াত দিতে চাই, তুমি একটু বলো আমি কিভাবে করতে পারি। সাইয়্যিদা ফাতেমা বলেন, আপনি নবীজিকে দাওয়াত দিয়ে দেন, খাবারের ব্যবস্থা আমি করছি। যেই মাত্র আমার নবী দাওয়াত খেতে আসলো, ঘরে রান্না করার মতো কিচ্ছু নাই, ডেকসি খালি, না তেল আছে, না পেঁয়াজ আছে, না রসুন, না খাবার কিছু নাই। সাইয়্যিদা ফাতেমা ওই জাত যিনি চুলার উপরে খালি ডেকসি তুলে দিয়ে জায়নামাজে সিজদায় গিয়ে বলে, আল্লাহ আল্লাহ তোমার হাবিবকে দাওয়াত দেওয়ার সেই তৌফিক কি আমার হবে না? আমার ফাতেমার ঘর থেকে কি নবী উপোস চলে যাবে? কিছুক্ষণের মধ্যে চুলায় যার জন্য জান্নাতি খাবার এসে গেছে, উনি হলেন সাইয়্যিদা ফাতেমা। বলে মওলা আলী বলেন, খাবার তো ব্যবস্থা হয়েছে, নবীজি হেঁটে হেঁটে এসেছে, প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে যে হযরত উসমান একজন একজন গোলাম আজাদ করেছে, আমি কিভাবে করব? তখন জিবরিল আমিন এসে বলে, ও আলী, ও নবী, আপনি আলীকে বলে দেন, আপনি যত কদম হেঁটে আলীর ঘরে এসেছেন ততজন গুনাহগার জাহান্নামী উম্মতকে আল্লাহ জান্নাতে দিয়ে দিয়েছে। তারপরে কিয়ামতের মাঠে সাইয়্যিদা ফাতেমা পুলসিরাতে পা রেখে পেছনে তাকাবেন, দেখবেন নানা জানের উম্মত, আব্বা জানের উম্মত নফসি নফসি করছে। তখন ডাক দিয়ে বলবেন, হাসরের মাঠে আমরা সবাই শুনবো সেদিন, বলবেন, আল্লাহ আমার বিয়ের মোহরানা দাও, আমার বিয়ের মোহরানা দাও। আল্লাহ আল্লাহ বলবেন, ফাতেমা, জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাচ্ছে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাচ্ছে, আজকে বিয়ের মোহরানা চাচ্ছ? বলে, হ্যাঁ, আজকের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। আমার বিয়ের মোহরানা হলো আমার আব্বার গুনাহগার উম্মতকে জান্নাতে দেন, আমার আব্বার গুনাহগার উম্মতকে জান্নাতে দেন। এটা হলো আমার বিয়ের মোহরানা। যেই ফাতেমাতুজ জাহরা বিয়ের দিন আমাদের খবর রেখেছেন, কিয়ামতের মাঠে আমাদের খবর রাখবেন। তার কলিজার টুকরা হোসেনকে যে শহীদ করে দিয়েছে, সেই ইয়াজিদকে যারা রহমতুল্লাহ আলাই বলে, এজিদের পক্ষে কথা বলে, এজিদের মতো আচরণ করে, এজিদের উত্তরসূরি হয়ে আছে, তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না, পারে না, পারে না। হাত তুলে বলেন ঠিক না? মনে রাখবেন, এই আহলে বাইত গোটা জিন্দেগি আমাদের জন্য, আমাদেরকে পার করানোর জন্য ইমাম হুসাইন কারবালার মাঠে গিয়েছেন। আজ এই ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, এই দুজন থেকে দুটা নওয়াসা বের হয়েছে। এই দুইজন হাসান ও হোসেন নবীজির গোশতের টুকরা। আরো জোরে বলেন না? কেমন টুকরা?
হযরতে মাওলা আলী বলছেন, আল হাসানু আশবাহুম বিরাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা বাইনা সাদরে ইলার রাস। ইমামে হাসান সিনা থেকে মাথা পর্যন্ত হুবহু নবীর মতো ছিলেন। আরো জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। এরপরে বলছেন, ওয়াল হুসাইনু আশবাহুম বিরাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা কানা আসফাল মিন যালিক। সিনা থেকে পা পর্যন্ত নিচের অংশ হুবহু ইমামে হুসাইন আমার নবীর মতো। আপনি বুঝতে পারেন নাই? আমার নবী শ্রেষ্ঠ নামাজি, কোনো সন্দেহ আছে? আছে আছে কোনো সন্দেহ? আমার নবী শ্রেষ্ঠ হাজি, সন্দেহ আছে? নবীর চেয়ে সেরা হজ কেউ করতে পারবে? নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নামাজ কেউ পড়তে পারবে? নবীজির চেয়ে শ্রেষ্ঠ দানবীর কেউ আছে? হায় 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 হায়, আমার নবী কত বড় দানবীর। এক এতিম এসে আমার নবীকে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার গায়ের কাপড়টা আমাকে দিয়ে দেন। তখন আমার নবীর কাছে শুধু একটা কাপড় আর কোন জামা, একটাই গায়ে জামা। আমার নবী বলছেন, আমি নামাজটা পড়ে এসে দিই। বলে, না, আমার আম্মা বলেছেন আপনি যখন যা চান তা দিয়ে দেন। শেষে আমার নবী উপরের অংশের জামাটা খুলে ওই যুবককে দিয়ে আমার নবী এইভাবে হুজরায় বসে আছেন। সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে অপেক্ষা করতে করতে পরে খবর নিয়ে দেখে নবীজি হুজরা মুবারকে বসে বসে কান্না করছে। আজ আমার বাবা নাই বলে, মা নাই বলে আমার কাছে দুইটা জামা নাই। আমার নবী সেই রকম দানবীর। আজকের দিনে আমাদের যুবকদের কত জামা সিরিয়ালে আসে না, আমার নবী দিয়ে দিয়েছে। তো আমার নবীকে আল্লাহ সব নিয়ামত দিলেন, কিন্তু শাহাদাত যে নিয়ামত, শহীদ, এটা ছোটখাটো নিয়ামত না। কোরআন বলছে, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত। যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলিও না, তারা জিন্দা। ঠিক কিনা? জোরে কথা বলেন। যারা শহীদ হয় তারা যখন জান্নাতে যাবে, জান্নাতের গেটে এসে একজন ডাক দেনেওয়ালা ডাক দেবে, ও জান্নাতীরা, কেউ কি আছো আবার রানীরহাট যাবে? কেউ কি আছো আবার রাজানগর যাবে? কেউ কি আছো আবার বাংলাদেশে যাবে? তখন সব জান্নাতীরা বলবে, যাব না, যাব না, যাব না, যাব না। কিন্তু একদল জান্নাতী বলবে, ভাই আমাকে আরেকবার পৃথিবীতে যেতে দেন। একটু জোরে বলেন নাই সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন নাই। বলে, কেন? ওই পৃথিবীতে কেন যেতে চাচ্ছ? বলে, পৃথিবীতে একটা নিয়ামত পেয়েছিলাম যেটা জান্নাতে পাইতেছি না। কি বলো? দুধের ঝর্ণা আছে, শরাবের ঝর্ণা আছে, মধুর ঝর্ণা আছে, 70 জন হুর আছে, সকালবেলা ব্রেকফাস্টে 70,000 প্লেট বুনা পাখির গোশত আছে। নাই কি জান্নাতে? বলে, জান্নাতে তো সব আছে, কিন্তু যখন কারবালার মাঠে শহীদ হচ্ছিলাম, গলা যখন কেটে ফেলতেছিল, বদরের মাঠে যখন গলা ফেলতেছিল, ওই উহুদের মাঠে যখন গলা কাটতেছিল, ওই নুরুল ইসলাম ফারুকীকে যখন গলা কেটে ফেলতেছিল, তখন আল্লাহর যে দিদার পেয়েছিলাম, সেই দিদারের মজা জান্নাতে নাই। সেজন্য আবার দুনিয়ায় যাব, আবার শহীদ হব, আবার শহীদ হব। সেই শাহাদাত इतना अजीम मर्तबा इसका क्यों मेरे नबी को नहीं मिला? मिला है, मिला है। আমার নবী ও শহীদ। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী কি? আরো জোরে। আজকে জেনে রাখেন, আমার নবী কি? শহীদ। এজন্যই এত কিছু। নবীজিকে কোথাও ইন্তেকাল করতে দেওয়া যাবে না কোন যুদ্ধের মাঠে। কেউ নবীজিকে মেরে ফেলতে পারবে না। আবার নবীজিকে শাহাদতের সনদও দিতে হবে।
আল্লাহ এই গোটা প্রোগ্রাম সেট করেছেন এই দুই নামাজের মাধ্যমে। এজন্য নবী বলেছেন, হাসানুম মিন্নি ওয়া আনা মিন হাসান, হুসাইনুম মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন। হাসান আমার থেকে, আমি হাসান থেকে। হুসাইন আমার থেকে, আমি হুসাইন থেকে। হাসান আমার থেকে জন্ম নিয়েছে, আবার আমাকে শাহাদাতের সনদ এনে দিয়েছে। হুসাইন আমার থেকে জন্ম নিয়েছে, আবার আমাকে শাহাদাতের সনদ এনে দিয়েছে। কিভাবে আনলেন? খুব সংক্ষেপে বলতে হবে, কারণ সময় অনেক কম, এটা অনেক লম্বা কথা। আশ-শাহাদাতু আলা কিসমাইন, শহীদ দুই প্রকার। কয় প্রকার? আরো জোরে। একটা সিররি আর একটা জাহরি, একটা হাকিকি, একটা হুকমি। হাকিকি শহীদ হলো যিনি যুদ্ধের মাঠে গিয়ে নিজে আগে না মেরে ইসলামের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে কাফেররা আক্রমণ করলো, উনি নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ডিফেন্সিভ ওয়েতে আক্রমণ প্রতিহত করে শরীরের একটা অঙ্গ কেটে গেছে, এরপর ওখানে শহীদ হয়েছেন। এটা হলো শাহাদাতে হাকিকি। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ডিরেক্ট বোমা নিয়ে ঢুকে গেলেন, নিজেও মরে গেলেন, সব মারি ফেললেন, এটা শহীদ নয়, এটা জঙ্গিবাদ। ঠিক কিনা? জোরে কথা বলেন। এরপর শাহাদাতে হুকমি, এটা হলো কেউ বিষ খাওয়াইয়া মেরে ফেললো, কেউ আপনাকে গুলি করে মেরে ফেললো, মাদ্রাসায় পড়তে যাওয়ার সময় রাস্তায় মারা গেল, ইলমে দ্বীন অর্জন করতে গিয়ে মারা গেল, শাহাদাতে হুকমি। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। এখন আমার নবীর জীবন কয়টা? নহর কয়টা? একটা। তো একটা জীবনের পক্ষে একবার শহীদ হওয়া সম্ভব, একটা জীবন দুইবার শহীদ হতে পারবে না। এজন্য আমার নবীকে শহীদ বানাতে হলে দুই শাহাদত আমার নবী একজনের কাছে থাকতে হবে। কারণ আমার নবী যদি শাহাদতে হাকিকি হয়, পৃথিবীতে আরো অনেক শাহাদতে হাকিকি আছে। আবার আমার নবী যদি শাহাদতে হুকমি হয়, পৃথিবীতে অনেক শাহাদতে হুকমি আছে। এজন্য আমার নবীকে যদি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শহীদ বানাতে হয়, তাহলে দুই শাহাদত নবীর একজনের কাছে থাকতে হবে। এজন্য জান লাগবে কয়টা? দুইটা। সেজন্য নিজের পক্ষ থেকে লাগবে। এই দুইটা জান কিভাবে আসলো? দেখেন, প্রত্যেকটা ইবাদতের একটা শুরু আছে, একটা শেষ আছে। ওনার তো কষ্ট আয় সারে দিন, আজান দিবেলেই তো। প্রত্যেকটা ইবাদতের একটা রূহ আছে, একটা জিসিম আছে। একটা কি আছে? রূহ। আর একটা কি? জিসিম। নামাজের রূহ, আপনি মসজিদে যাচ্ছেন, রূহ কায়েম হয়ে গেছে, মনে মনে নিয়ত করেছেন, রূহ কায়েম হয়ে গেছে। যেই মাত্র আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধেছেন, নামাজের বডি জিসিম হয়ে গেছে। হজে যাবেন, নিয়ত করেছেন, রূহ হয়ে গেছে। ইহরামের কাপড় পরে ফেলেছেন, জিসিম হয়ে গেছে। ওইভাবে শাহাদাতের রূহ আছে, শাহাদাতের জিসিম আছে। এবার আমার নবীর কাছে রূহ পাওয়া যাচ্ছে কিনা দেখি। আমার নবী বলছেন, ইন্নী উক্তালু ফাউহিয়া, ইন্নী উক্তাল ফাউহিয়া, ইন্নী উক্তালু ফাউহিয়া। আমি চাই একবার শহীদ হব, আবার জিন্দা হব। একটু জোরে বলেন না, আপনি জোরে বলেন না। আমি একবার শহীদ হব, আবার জিন্দা হব, একবার শহীদ হব, আবার জিন্দা হব, একবার শহীদ হব, আবার জিন্দা হব। তিনবার নবীজি বলেছেন যে আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে চাই, আবার জিন্দা হতে চাই। তাহলে আমার নবীর কাছে রূহ পাওয়া গেছে। ঠিক কিনা? জোরে কথা বল। এখন লাগবে জিসিম, বডি। শাহাদাতের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার আসতে হবে। তো প্রত্যেকটা ইবাদতের একটা ইবতেদা আর একটা ইন্তেহা, একটা শুরু, একটা শেষ। আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত করলে নামাজের ইবতেদা, আসসালামু আলাইকুম বললে ইন্তেহা। শাহাদাতেরও ইবতেদা শুরু হচ্ছে প্রথমে শাহাদাত হুকমি, শুরু হচ্ছে খায়বরের প্রান্তরে। খায়বরের যুদ্ধে আমার নবীকে জায়নাব বিনতে হারেসা
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইসলাম কবুলের আগে আমার নবীকে ছাগলের গোশতের ভিতরে বিষ দিয়ে নবীর সামনে দিয়েছেন খাওয়ার জন্য। আমার নবীর সাথে এক সাহাবা ছিল হযরতে বিশির ইবনে বারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উনি খেয়েছেন, সাথে সাথে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উনি শহীদ হয়ে গেছেন, শাহাদাত হুকমি। এবার আমার নবী যখন খাবেন, গোশতের ভিতর থেকে আওয়াজ আসতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে খাইয়েন না, আমার ভিতরে বিষ আছে। কিন্তু আমার নবী তো নবী। ওই মহিলা আমার নবীর নবুয়তের পরীক্ষা করার জন্য বিষ দিয়েছেন। আমার নবী গোশতটা খেয়ে নিয়েছেন, কিন্তু সেদিন আমার নবীর কোনো কিছু হয় নাই, কারণ আল্লাহ বলেছেন ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস। আল্লাহ আপনাকে মানুষের খপ্পর থেকে বাঁচাবে, মানুষের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে। 10,000 না, 20,000 না, 20 কোটি মানুষ একসাথে আপনাকে হামলা করলে কিছুই করতে পারবে না, কারণ আপনাকে গার্ড দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর কাছে আছে। 20 নবীজি খেয়েছেন, কিন্তু কোনো কাজ হয় নাই। সেদিন আমার নবীর শাহাদতে হুকমির সূচনা হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলতেছেন না? শাহাদত হুকমির সূচনা শুরু সেখান থেকে হয়েছে। এখন শেষ করতে হবে, কিন্তু নবী মারা যেতে পারবে না। শেষ করতে হলে সেভাবেই হতে হবে, কোনো বেশকম হতে পারবে না, সেই স্টাইলে হবে। সেইভাবেই শেষ করেছেন। কুফাবাসীরা ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খাবারের মশকের ভিতরে বিষ ঢেলে দিয়েছিল। ইমামে হাসানে মুজতবাকে হীরা পিষে, হীরা ডায়মন্ড পিষে তার খাবারের পানির ভিতরে দিয়েছে। ইমামে হাসান যখন ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য উঠবেন, পানি পান করার সাথে সাথে ইমাম হাসান মুজতবার ভিতরে সেই পানি গিয়ে ওনার গোটা কলিজাকে 70 টুকরা করে কেটে ফেলেছে। উনি বলছেন, ইমামে হুসাইন দৌড়ে দৌড়ে এসেছেন, ভাইজান আপনার কি হয়েছে বলেন। ভাই আমার কলিজা কেটে যাচ্ছে, আমার কলিজা কেটে যাচ্ছে রে ভাই, গোটা শরীর সবুজ হয়ে গেছে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন ইয়াখরুজু মিনহুমাল লুলু ওয়াল মারজান। ওই দুই সাগর থেকে দুইটা পাথর বের হয়েছে, একটা সবুজ পাথর লুলু আর একটা লাল পাথর মারজান। সবুজ পাথর হলো ইমামে হাসান, লাল পাথর হলো ইমামে হুসাইন। ইমামে হাসান যখন শহীদ হলেন, গোটা শরীর সবুজ হয়ে গেছে। এজন্য জান্নাতে ওনার একটা কামরা আছে, সবুজ কামরা। আর ইমামে হুসাইন কারবালার মাঠে রক্তে লাল হয়েছে, জান্নাতে ওনার কামরা হবে লাল। সেদিন ইমামে হাসান ওই নানাজানের খাইবরের সূচনা, ইমামে হাসান সেটা শেষ করেছেন। এবার শাহাদাত জাহরি হাকিকি, উহুদের প্রান্তরে আমার নবীকে কাফের তীর মেরেছে, আমার নবীর দন্দান মোবারক শহীদ হয়েছে। সেখানে দাঁত মোবারক এটা নিজে নিজে পড়ে যায় নাই, তীরের আঘাতে পড়েছে। শাহাদাত জাহরি হয় যুদ্ধের মাঠে ইসলামের জন্য গেলে, নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধ করলে শরীরের কোন একটা অঙ্গ কেটে যেতে হবে, তারপর ইন্তেকাল করলে এটা শাহাদাত হাকিকি। আমার নবী উহুদের মাঠে শাহাদাত হাকিকির সূচনা করেছেন। আর ইমামে কারবালা, সুলতানে কারবালা, জিগর দোষে মুস্তাফা, আমার নবীর কলিজার টুকরা হোসেন কারবালার মাঠে গিয়ে নবীর শাহাদাত হাকিকির শেষ করেছে। এই দুজন মিলে আমার নবীকে শাহাদাতের সনদ এনে দিয়েছে। এজন্য নবী বলেছেন, আমি কিচ্ছু চাই না, শুধু এদেরকে মহব্বত করি। দুনিয়ার সবার ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি, এই দুজন আমার জন্য যা করেছে। নবীজি জানিয়ে দিয়েছেন,
এরা জান্নাতি নওজওয়ানদের সর্দার। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটা হাদিস আমি পড়ে চলে যাই, এটা খুব সুন্দর হাদিস। আমার নবী বলেছেন, হাজানে ইবনায়া ওয়া ইবনা ইবনাতি। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। এই দুজন আমার সন্তান আর আমার মেয়েরও সন্তান। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। নবীজি নাতি বলেন নাই, আমার সন্তান বলেছেন। এই দুজন আমার সন্তান এবং আমার মেয়ের সন্তান। আল্লাহুম্মা ইন্নী উহিব্বুহুমা। আল্লাহ, আমি এই দুজনকে ভালোবাসি। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বলছে, ও আল্লাহ, আমি এই দুজনকে ভালোবাসি। এরপর বলছে ফাহি আহিব্বা, আল্লাহ তুমিও তাদেরকে ভালোবাসো। মান ইউহিব্বুহুমা, যারা এই দুজনকে ভালোবাসে তাদেরকেও তুমি আল্লাহ একটু ভালোবাসো। আল্লাহকে আমার নবী দোয়া করে অনুরোধ করে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ আমি এই দুজনকে ভালোবাসি, এই দুজনকে যারা ভালোবাসবে তাদেরকেও তুমি আল্লাহ একটু ভালোবাসিও। আজকের এই প্রোগ্রাম দরকার আছে। একটা ফাইনাল কথা, আজান পড়ছে। হোসেন মানে হলো নামাজ। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হোসেন মানে নামাজ। আজান শেষ হয়ে যাক। আমাদের বিরোধী اللهم صل على مولانا محمد وعلى একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যখন কারবালার মাঠে সমস্ত সদস্যরা, পুরুষ সদস্যরা শহীদ হয়ে গেছে, শুধু বাকি আছে ইমাম যাইনুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা। ইমামে হুসাইন আখিরি খুতবা দিচ্ছেন। এই ইয়াজিদিরা, এতক্ষণ যাদেরকে শহীদ করেছ, ওদের ব্যাপারে আমি আমার নানাকে সুপারিশ করব। তোমরা ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের শাস্তি বন্ধ করার চেষ্টা করব। কিরকম দয়াবান! কিন্তু আমাকে শহীদ করিও না, আমার উপর আঘাত করিও না, কারণ আমি হোসেন হলাম ইমাম।
এরা হলো মুমিন, আমি হলাম ইমাম। এরা মুসলিম, আমি ইসলাম। আমার উপর আঘাত মানে ইমানের উপরে আঘাত, ইসলামের উপরে আঘাত। ঠিক কিনা জোরে কথা বলে? এজিদিরা শুনে নেন, বলে হাত দেন অথবা যুদ্ধে আসেন। ইমামে হুসাইন যুদ্ধের মাঠে যাচ্ছেন, আখিরি বিদায়। হাই হাই হাই, আমি কয়দিন আগে বলেছি আমার একটা ছোট্ট ছেলে আছে যার নাম হোসেন আবেদিন। গত কোরবানের ঈদের পরে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক মাহফিলে স্টেজে উঠব, অনেক মানুষ। তখন বাসা থেকে ফোন এসেছে যে আমার ছোট ছেলেটা ১.৫ বছরের ছেলে, ২ বছর এখন হয়েছে মোটামুটি, সে বাথরুমে ঢুকে ভিতর থেকে খিল মেরে দিয়েছে। এখন সে কোনো মতে খিল খুলতে পারে না, ভিতর থেকে শুধু চিৎকার করতেছে আর কাঁদতেছে। আমাকে যখন আমার আম্মা ফোন করে এই নিউজ দিচ্ছে, আমার মাও কাঁদতেছে। আমার ছোট ভাই যে মেডিকেলে পড়ে ডাক্তার, সে বলছে দরজায় জোরে বাড়ি দেওয়া যাবে না, জোরে বাড়ি দিলে সে স্ট্রোক করতে পারে ভয়। ওই মুহূর্তে বাবা হিসেবে আমার মনে হয়েছে আমি এখন বুক ফেটে মারা যাব, অথচ আমার ছেলে মারা যায় নাই, সে ভিতরে আওয়াজ করতেছে। কিন্তু আপনি একবার ভাবেন, হযরতে আলী আসগর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুধের শিশু, যার পানির জন্য ইমামে হোসেন গিয়ে বলেছিলেন, এজিদিরা তোমাদের ঘোড়া পানি খাচ্ছে, তোমাদের ওট পানি খাচ্ছে, কত কাকপক্ষী পানি খাচ্ছে, আমার আলী আসগরকে একটু পানি দিলে এমন কি হবে? আমরা কেউ খাবো না, আমার আলী আসগরকে একটু পানি দাও, আপনি অবাক হবেন। হযরত আলী আসগরকে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কারবালার মাঠে ইমাম হোসেন বলেছেন ৩ দিন যেন তাকে জমিনে রাখা না হয়। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। বলে কোলে কোলে থাকবে, কোলে কোলে। তুমি ক্লান্ত হলে আরেকজন নিবে, তুমি ক্লান্ত হলে আরেকজন নিবে, তাকে জমিনে রাখতে পারবে না। বলে কেন? বলে কারণ হযরত ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ আলাইহিস সালামকে রেখে যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম চলে যাচ্ছেন, ওই জঙ্গলের ভিতরে কোনো মানুষ নাই, কিছু নাই, বাঘ ভাল্লুকের মুখে আল্লাহ অর্ডার দিয়েছিল। তখন হযরতে হাজেরার বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ আলাইহিস সালাম পানির জন্য, দুধের জন্য পা মারছিল জমিনে। যাবিহুল্লাহ আলাইহিস সালামের পায়ের মাইরে মুড়ি দিয়ে বাড়ি দিতে দিতে ৩ বার দেওয়ার পর জমজম বের হয়ে গেছে জমিন থেকে। বলে আমার আলী আসগর যদি কারবালার মাটি পা মারে, এখানে আরেকটা জমজম বের হয়ে যাবে। কিন্তু আমার আলী আসগর তো নানা জানের উম্মতকে পানি পান করাতে এসেছে, নিজে পান করতে আসে নাই, করাতে এসেছে। এরপরেও হযরতে শাহরবানু অনেক বেশি রিকোয়েস্ট করাতে ইমামে হোসেন গিয়ে বলছেন, আচ্ছা আমার আলী আসগরকে একটু পানি দাও। ওই ইয়াজিদিরা গলার মধ্যে তীর দিয়ে দিয়েছিল। হযরতে আলী আসগরের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। শাহরবানু মনে করেছেন যে পানি বোধহয় দিয়েছে, না হলে তো কথা বলতো। দেখে আওয়াজ বের হচ্ছে না, নিঃশ্বাস বন্ধ, আলী আসগরের চোখ বন্ধ। ইমাম হোসেনের কুলে তারা কি আমার আসগরকে পানি দিয়েছে? বলেন না, দেয় নাই। আলী আসগর নানা জানের হাত থেকে হাউজে কাউসারের পানি পান করবে। এমন লাশ রেখে হুসেন যাচ্ছেন যুদ্ধের মাঠে, আর আপনি কোথায়? আপনার ইসলাম আজকে কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে? আপনার এই মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে হুসাইনের রক্তের উপরে। আপনি মুসলমান যে দাবি করেন, আপনি ঈদের দিন নতুন কাপড় পরে,
আপনি কোরবানির দিন গরু কিনেন, পশু জবে করেন, সব ইমাম হুসাইনের রক্তের উপরে দাঁড়িয়ে আমরা মুসলমান। আজ মুসলমান যুবকের পক্ষে কোন খেলা নিয়ে, কোন মেলা নিয়ে, কোন নাচ নিয়ে, গান নিয়ে, জুয়া নিয়ে, মদ নিয়ে 1 মিনিট কাটানোর সুযোগ নাই। কারণ মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে মনে মনে, টনে টনে রক্তের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। যাচ্ছেন কারবালার মাঠে, হায় হায় কিভাবে পারলেন! কত শক্তিশালী সবর ছিল ইমাম হুসাইনের। আরেক পাশে আরেক সন্তান আলী আকবর 70 টুকরা হয়ে পড়ে আছে। আরেক দিকে কাসেম ইবনে হাসান যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বলছে, চাচা আমি যুদ্ধে যাব। ইমাম হুসাইন বলছেন, খবরদার, তুমি আমার ভাইয়ের শেষ স্মৃতি, তোমাকে যদি যুদ্ধে পাঠাই আমার ভাইকে আমি কিয়ামতের মাঠে কি জবাব দেব? বলে হবে না, আমি যাব। বলে আপনি আমাকে যেতে দেন। বলে না, যেতে দেব না। তখন হযরতে কাসেম ইবনে হাসান একটা লিখিত কাগজ বের করলেন, বলে চাচা যান, এটা পড়েন। আমার আব্বা ইন্তেকালের আগে আমাকে বলেছিল একদিন এমন সময় আসবে যেদিন তোর চাচার সাথে তোর সিদ্ধান্ত নিতে কষ্ট হবে, সেদিন এই কাগজটা বের করে তুই পড়ে দেখবি। যখন কাগজ বের করে পড়ে দেখছে, সেখানে লেখা আছে, তোমার চাচা কারবালার মাঠে যখন একা হয়ে যাবে তুমি তার সাথে যুদ্ধে যাবে। হযরতে কাসেম ইবনে হাসান যুদ্ধে গেলেন, উনিও শহীদ। ময়দানে কারবালার পাশে একটা বিয়ে হয়েছে, নতুন দুলা মাত্র বিবির সাথে বাসরে যাবে। দুলার মা বলতেছে, আমার ছেলে তুই বাসর করবি? ওদিকে আহলে বাইতে রাসূল শহীদ হয়ে যাচ্ছে। যা, তুই আহলে বাইতের সাথে যুদ্ধে যা, সেখান থেকে ফিরে আসতে পারলে বাসর করিস, না হলে জান্নাতে বাসর করিস। ওই নতুন দুলা আব্দুল্লাহ কলবি যুদ্ধে এসে শহীদ হয়ে গেলেন। এরপরে আব্বাস আলমদার, হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরিবারের সদস্য, বীর পুরুষ, ফুরাত নদীতে পানি আনার জন্য গেছে। প্রথমে ডান হাতে নিয়েছে, মশক কেটে দিয়েছে হাত এজিদিরা, বাম হাতে নিয়েছে, বাম হাত কেটে দিয়েছে, শুধু হুসাইনের পরিবারকে একটু পানি পান করাতে। তারপর মশক নিয়েছে দাঁতে, হাত দুটোটা কাটা। শেষ পর্যন্ত এমন তীর মেরেছে সেখানে শহীদ হয়ে গেলেন। এতগুলো লাশ রেখে হুসাইন যুদ্ধে যাচ্ছে, এই পরিবার গোটা রেখে হুসাইন যুদ্ধে যাচ্ছে আমাদের জন্য। যুদ্ধের ময়দানে যখন যাচ্ছেন, পৃথিবীতে কোনো পালোয়ান নাই যে হুসাইনের সামনে দাঁড়াতে পারবে। এটা যার তলোয়ারকে আলী আসগরের লাশ দুর্বল করতে পারে নাই, যার তলোয়ার আলী আকবরের লাশ দুর্বল করতে পারে নাই, যার তলোয়ার কাসেম ইবনে হাসানের লাশ দুর্বল করতে পারে নাই, কেউ দুর্বল করতে পারে নাই। এই তলোয়ার দুর্বল হলো কিভাবে? যেই মাত্র মসজিদ থেকে আওয়াজ এসেছে হাইয়া আলাস সালাহ, সাথে সাথে ইমাম হুসাইন তলোয়ার রেখে দিয়েছেন। বলে, ইয়াজিদিরা, আমাকে নামাজ পড়ার সুযোগ দাও। আমার আলোচনা শেষ এখানেই। আপনি কি কারণে নামাজ তরক করেছেন আজকে ফজরে? কি কারণে আজকে জোহরের নামাজ ছেড়েছেন? কি কারণে আসরের নামাজ পড়েন নাই? কি কারণে মাগরিবের নামাজ পড়েন নাই? আপনাকে ইমাম হুসাইনের সামনে জবাব দিতে হবে। কেন পড়তে হয়েছে? বলে, আমার নানা জানের ইজ্জত। নামাজ হলো আল্লাহর ইবাদত, নবীর ইজ্জত। নবী আল্লাহর কাছ থেকে মেরাজের তাবরুক এনেছেন নামাজ। আপনার বাপ যদি আপনার জন্য মাহফিল থেকে একটা তাবরুক নিয়ে যায়, আপনি সেটা যদি পুকুরে ফেলে দেন, বাবার গলায় তলোয়ার চালানো হবে। সেভাবে নামাজ যদি না পড়েন, ইচ্ছে করে আমার নবীকে বেইজ্জত করা হবে। কারণ নামাজ আমার আল্লাহ আমাদের জন্য আমার নবীর মাধ্যমে দিয়েছেন তাবরুক হিসেবে, মেরাজের উপহার দিয়েছেন। এজন্য হুসাইন কারবালার মাঠে তলোয়ারের নিচে নামাজ পড়েছেন। শেষ করা সম্ভব হয়নি। যদি আল্লাহ ভবিষ্যতে কোনোদিন সুযোগ দেয়, এখান থেকে আবার শুরু হবে। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।